लेक्चरमध्ये आपल्याला पाहायचं आहे की एनर्जी प्रोडक्शन नेमकं कशा पद्धतीने केलं जातं. ओके, कॅन यू टेल हाऊ मेनी ॲटम्स ऑफ carbon, hydrogen and oxygen are respectively present in a molecule of glucose? So you know the molecular formula of glucose C6H12 and O6. Okay, so there are 6 atoms of carbon, 12 atoms of hydrogen and 6 atoms of oxygen. Which type of chemical bonds are present between all these atoms? All these atoms contains a covalent bond. Okay, it contains a covalent bond because it is not a ionic compound, it is a covalent compound. So they have a covalent bond. Electrons are shared between the carbon, hydrogen and oxygen. In terms of chemistry, what happens actually when a molecule is oxidized? So according to the definition of oxidation, if oxygen is combined with a compound or with an atom or a compound, if oxygen is combined or that atom it loses hydrogen or electron, then we can say it get oxidized. जर ऑक्सिजन कंबाईन झाला किंवा हायड्रोजन निघून गेला तरीही ऑक्सिडेशन झालं, किंवा ऑक्सिजन कंबाईन नाही झाला, हायड्रोजन निघून नाही गेला, बट अन ॲटम डोनेट इलेक्ट्रॉन, एखाद्या ॲटमने इलेक्ट्रॉन डोनेट केला, then that is also a oxidation process. Okay, so carbohydrates of the food that we consume every day are mainly utilized for the production of energy required for daily need. This energy is obtained in the form of ATP. बेसिकली आपल्या बॉडीचा जो मेकॅनिझम आहे त्याच्यानुसार कार्बोहायड्रेट करून मुख्यत्वे आपली बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करत असते. एनर्जीचे सोर्स आपल्याकडे दोन आहेत, कार्बोहायड्रेट्स पण आहेत, फॅट्स पण आहेत. यांच्यापासून सुद्धा फॅट्सपासून सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणावर एनर्जी युटिलाइज केली जाऊ शकते. पण आपल्या बॉडीचा मेकॅनिझम असा आहे की सगळ्यात आधी आपल्या बॉडीची जी एनर्जी रिक्वायरमेंट जी असते ती कार्बोहायड्रेटपासून पूर्ण केली जाते. कार्बोहायड्रेटपासून एनर्जी मिळवली जाते इन द फॉर्म ऑफ ATP मॉलिक्युल्स, दॅट इज ॲडिनोसिन ट्रायफॉस्फेट मॉलिक्यूल. For this purpose, glucose, a type of carbohydrate, is oxidized step by step in the cell. So for this purpose, glucose, that is a type of carbohydrate, carbohydrateचा एक type आहे glucose, तो basically oxidize केला जातो within the cell, पेशीच्या आतमध्ये step by step. This is called as a cellular respiration. याला cellular respiration असं म्हणतात. आपण दोन respiration पाहिले होते. एक आपण पाहिलं होतं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन अँड सेल लेवल रेस्पिरेशन. त्यातलं बॉडी लेवल रेस्पिरेशन जे ते फक्त इनहेलिंग अँड एक्झेलिंग टू जस्ट ॲब्सॉर्ब द ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर. हवेमधला ऑक्सिजन ॲब्सॉर्ब करायचा आणि कार्बन डायऑक्साईड वापस बाहेर सोडायचा, इतक्यापुरतं ते मर्यादित होतं. दुसरं जे आहे ते सेल्युलर रेस्पिरेशन आहे, म्हणजे ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष एनर्जी प्रोडक्शन केलं जातं आणि जेव्हा एनर्जी प्रोडक्शन होईल त्यावेळेस रेस्पिरेशन ही प्रोसेस पूर्ण होते. फक्त इनहेलिंग आणि एक्झेलिंग म्हणजे ब्रिदिंग म्हणजे रेस्पिरेशन नाही. When energy is released from assimilated food, it is called as a respiration. So that cellular respiration is very important. So this glucose get oxidized step by step within the cell. Cellular respiration occurs among the living organisms by two methods. So there are two ways of cellular respiration, that is releasing the energy from this assimilated food. There are two methods of releasing that energy from assimilated food. That is aerobic respiration and anaerobic respiration. That is to release the energy by using oxygen or without oxygen. Energy released using oxygen, it is called as aerobic respiration. Energy released without oxygen, it is called as anaerobic respiration. So first of all, we are going to discuss in detail about the aerobic respiration, how energy is released from assimilated food by using oxygen. ऑक्सिजन यूज करून एनर्जी कशा पद्धतीने रिलीज केली जाते. ओके, सो या ठिकाणी दोन पद्धती आहेत, एरोबिक रेस्पिरेशन आणि अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी रिलीज करायची आहे, ॲसिम्युलेटेड फूडपासून एनर्जी रिलीज करायची आहे, म्हणजे जे अन्नपदार्थ आपल्या शरीरामध्ये पचवले गेलेले आहेत, जे अन्नपदार्थ ब्लडमध्ये आपल्या सॉल्युबल असणारे अन्नपदार्थ जे गेलेले आहेत त्याच्यापासून एनर्जी प्रोडक्शन करायचं आहे. ऑक्सिजनचा वापर करून म्हणजे त्याचं ऑक्सिडेशन करायचं आहे, ऑक्सिजन मिक्स करून, त्याला म्हणायचं एरोबिक रेस्पिरेशन.
आणि दुसरं आहे विदाउट ऑक्सिजन, ऑक्सिजनचा वापर न करता, दॅट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरोबिक रेस्पिरेशन. In aerobic respiration, glucose is oxidized in 3 steps. एरोबिक रेस्पिरेशन मध्ये जे ग्लुकोज आहे हे ग्लुकोज 3 पद्धतीने ऑक्सिडाइज केलं जातं. पहिली जी पद्धत आहे ऑक्सिडेशनची, दॅट इज ग्लायकोलायसिस. दुसरी आहे ट्रायकार्बॉक्सिलिक ॲसिड सायकल आणि तिसरी आहे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन. 3 पद्धतीने 3 मेथड आहेत. प्रत्येक मेथड जे ते समजून घ्या. आता एक फार इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी की आत्तापर्यंत जर तुम्हाला आठवत असेल तर आपण जी रेस्पिरेशनसाठी आपण एक केमिकल रिॲक्शन लिहायचो, तर एकदम सिम्पल केमिकल रिॲक्शन आपण रेस्पिरेशनसाठी लिहायचो. C6H12O6 प्लस O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस ATP. इतकं सिम्पल. म्हणजे ग्लुकोज सोबत ऑक्सिजन मिक्स केलं, कार्बन डायऑक्साईड प्रोड्यूस झाला, वॉटर मॉलिक्यूल तयार झाले आणि ATP जे काय आहे ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट याच्या स्वरूपामध्ये एनर्जी रिलीज झाली. इतकंच होतं. तर या ठिकाणी तीच केमिकल रिॲक्शन जी आहे ती अतिशय डिटेलमध्ये थोडीशी तुम्हाला आणखी डिटेलमध्ये देण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केलेला आहे की नेमकं एनर्जी प्रोडक्शन होतं म्हणजे नेमकं काय होतं. हे बघा, आपण या चॅप्टरमध्ये वेगवेगळ्या लाईफ प्रोसेसेस बघणार आहेत. हा भाग 1 आहे आणि भाग 2 असे 2 चॅप्टर आहेत. दोन्ही चॅप्टरमध्ये आपण लाईफ प्रोसेसेस बघणार आहेत. या लाईफ प्रोसेसेसमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची जी गोष्ट आहे, सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की या लाईफ प्रोसेसेस चालवण्यासाठी जी एनर्जीची आवश्यकता असते, आधी आपण त्याच्याबद्दल बघणार आहेत की नेमकी हे एनर्जी प्रोडक्शनचं मेकॅनिझम कसं आहे आपल्या बॉडीमध्ये, एनर्जी प्रोडक्शन नेमकं कशा पद्धतीने केलं जातं. ठीक आहे. तर एनर्जी प्रोडक्शन आपल्या बॉडीमध्ये सगळ्यात आधी तर कार्बोहायड्रेटपासून केलं जातं. जर कार्बोहायड्रेट शिल्लक नसतील तर मग काही प्रमाणामध्ये फॅट्स वगैरे वापरले जातात. तर बेसिकली आधी आपण कार्बोहायड्रेटबद्दल बघतो. हाऊ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कार्बोहायड्रेट्स. ओके. So there are 2 methods of this energy production. One is a aerobic method by using oxygen and second is the anaerobic method without oxygen. Aerobic method or in a aerobic respiration there are 3 different steps of production of this energy. First is a glycolysis, second is a tricarboxylic acid cycle and third one is a electron transfer chain reaction. So let us see one by one. Number 1, that is a glycolysis. What is glycolysis? Process of glycolysis occurs in cytoplasm. आपल्याला एनर्जी प्रोडक्शन म्हटलं की आपण याच्या आधीपासून शिकलेलो मायटोकॉन्ड्रिया आर द पॉवर हाऊसेस ऑफ द सेल. आपल्याला वाटतं एनर्जी प्रोडक्शन म्हणलं की गेला ग्लुकोज मायटोकॉन्ड्रियामध्ये झाला ऑक्सिडाइज झालंच, इतकं सिम्पल. तर ही प्रोसेस जी आहे एनर्जी प्रोडक्शनची सायटोप्लाझमपासून सुरू होते. सो प्रोसेस ऑफ ग्लायकोलायसिस ऑकर्स इन सायटोप्लाझम. ग्लायकोलायसिसची सुरुवातच सायटोप्लाझममध्ये. काय होतं सायटोप्लाझममध्ये? A molecule of glucose is oxidized step by step in this process and 2 molecules of each, that is pyruvic acid, ATP, NADH2 and water are formed. So basically this glucose molecule is first get oxidized in the cytoplasm and in cytoplasm this glucose molecule oxidized and form the 2 molecules of each, 2 molecules of pyruvic acid, 2 molecules of ATP, 2 molecules of NADH2. म्हणजे ग्लुकोज सेलच्या आतमध्ये एंटर झाला, सायटोप्लाझममध्ये गेल्याच्या नंतर त्या ग्लुकोजचं ऑक्सिडेशन झालं आणि ते जो काही ग्लुकोज C6H12O6 जो होता त्याच्यापासून 2 मॉलिक्यूल हे पायरुविक ॲसिडचे तयार झाले, 2 मॉलिक्यूल ATP रिलीज झाले ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट आणि 2 मॉलिक्यूल हे NADH2चे झाले. ठीक आहे. पुढं काय झालं बघा. Molecules of pyruvic acids are formed. Molecules of pyruvic acid formed in this process are converted into molecules of acetyl coenzyme A. जे पायरुविक ॲसिडचे होते 2 मॉलिक्यूल पायरुविक ॲसिडचे होते, 2 ATP होत्या, 2 NADH2 होतं. ATP रिलीज झाले, ATPचं काम झालं म्हणजे तेच आपली एनर्जी करन्सी आहे. 2 NADH2 आहेत, त्यांना थोडं बाजूला ठेवा. जे पायरुविक ॲसिड होतं त्या पायरुविक ॲसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू द ॲसिटिल कोएन्झाइम A. 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of CO2 are released during this process. When this pyruvic acid is converted into the acetyl coenzyme A, 2 molecules of NADH2 and 2 molecules of carbon dioxide are released during this process. 2 molecule NADH2 चे आणि 2 molecule carbon dioxide चे या ग्लायकोलायसिस जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसमध्ये बाहेर पडले. नेक्स्ट स्टेप
ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल. म्हणजे बघा, ग्लुकोज मॉलिक्यूल आधी सायटोप्लाझममध्ये आला. ग्लुकोज मॉलिक्यूल आपलं जे काय डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये तो डायजेस्ट झालेला आहे. म्हणजे जे कार्बोहायड्रेट आपण जे काय पोळी भात वगैरे जे काय खाल्लं आहे त्याच्यामध्ये असणारे जे कार्बोहायड्रेट्स होते, त्या कार्बोहायड्रेटचं कन्व्हर्जन हे सिम्पल सबस्टन्सेस ग्लुकोजमध्ये झालं. हे ग्लुकोज जे ते ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब झालं. ब्लडमध्ये ॲब्सॉर्ब झालेलं जे ग्लुकोज आहे ते ब्लड थ्रू हे प्रत्येक सेलपर्यंत पोहोचलं. जेव्हा ते सेलजवळ गेलं त्यावेळेस ते सेलच्या आतमध्ये एंटर झालं, सायटोप्लाझममध्ये गेलं. त्या ब्लडमध्ये असलेला जो ऑक्सिजन आहे तो सेलमध्ये आला. त्या ऑक्सिजननी ते ग्लुकोज मॉलिक्यूल ऑक्सिडाईज केलं. ऑक्सिडाईज केल्याच्या नंतर 2 मॉलिक्यूल पायरुविक ॲसिडचे तयार झाले, 2 मॉलिक्यूल ATP आले, 2 मॉलिक्यूल NADH2 आले. त्यातलं जे पायरुविक ॲसिड जे आहे ते पायरुविक ॲसिड इज फर्दर कन्वर्टेड इन टू द ॲसिटिल कोएन्झाईम A. आणि ही जी काय प्रोसेस होते या प्रोसेसमध्ये 2 NADH2चे आणि 2 कार्बन डायऑक्साईडचे मॉलिक्यूल बाहेर पडले. ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल. एम लक्षात ठेवा, फायनल एनर्जी करन्सी ATP प्रोड्यूस झालं पाहिजे, हे मुख्य उद्देश आहे. बोथ मॉलिक्यूल्स ऑफ ॲसिटिल कोएन्झाईम A एंटर द मायटोकॉन्ड्रिया. आता जे ग्लुकोजचं पायरुविक ॲसिडचं ॲसिटिल कोएन्झाईम A जे होतं कन्वर्ट झालेलं, दिस ॲसिटिल कोएन्झाईम A एंटर्स इन द मायटोकॉन्ड्रिया. हे ॲसिटिल कोएन्झाईम A मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आलं. सायक्लिक चेन ऑफ रिॲक्शन्स कॉल्ड ॲज ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल इज ऑपरेटेड ऑन इट इन द मायटोकॉन्ड्रिया. एक सायक्लिक चेन रिॲक्शन आहे, एक काहीतरी 10 केमिकल रिॲक्शनचा एक सेट आहे. त्या एकानंतर एक त्या रिॲक्शन जे त्या रिॲक्शन एकानंतर एक एका पाठोपाठ एक अशा प्रकारे त्या केमिकल रिॲक्शन जे ते केमिकल रिॲक्शन होत असतात. आणि त्याच्यानंतर त्या सायक्लिक चेन रिॲक्शन झाल्याच्यानंतर दॅट इज कॉल्ड द ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल. इट इज ऑपरेटेड ऑन इट इन मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये हे जे काय ॲसिटिल कोएन्झाईम A आहे त्याच्यावरती काही चेन रिॲक्शन होतात. That is called as the tricarboxylic acid cycle. Acetyl part of acetyl coenzyme A is completely oxidized through this cyclical process, and molecules carbon dioxide, water, NADH2 and FADH2 are derived. जो ॲसिटिल कोएन्झाईम A होता त्यातला जो ॲसिटिल पार्ट होता हा कम्प्लिटली ऑक्सिडाईज होतो आणि कम्प्लिटली ऑक्सिडाईज होऊन त्या ठिकाणी सायक्लिकल प्रोसेसमध्ये कार्बन डायऑक्साईड, वॉटर H2O, NADH2 आणि FADH2 हे पार्ट आपल्याला मिळतात. म्हणजे बेसिकली जे ग्लुकोज होतं आपलं त्या ग्लुकोजचं कन्व्हर्जन जे आहे ते सायटोप्लाझममध्ये पायरुविक ॲसिडमध्ये झालं. पायरुविक ॲसिड, ATP आणि NADH2. त्यातलं जे पायरुविक ॲसिड होतं इट इज फर्दर कन्व्हर्टेड इन टू द ॲसिटिल कोएन्झाईम A. ओके. त्याच्यानंतर जे आहे ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल, ॲसिटिल कोएन्झाईम A जे इट गेट ऑक्सिडाइज्ड इन द मायटोकॉन्ड्रिया. त्याच्यावरती सायक्लिक चेन रिॲक्शन होते. मायटोकॉन्ड्रियामध्ये ते एंटर झाल्याच्या नंतर पूर्ण असणारं जे काही ॲसिटिल कोएन्झाईम A जे आहे ते ऑक्सिडाइज होतं आणि ऑक्सिडाइज झाल्याच्या नंतर त्याच्यापासून कार्बन डायऑक्साईड, H2O, NADH2 आणि FADH2 हे मॉलिक्यूल या ठिकाणी आपल्याला मिळतात. ओके, इथपर्यंत लक्षात झालं. 2 प्रोसेस लक्षात आल्या, ग्लायकोलायसिस आणि ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल. ओके, नाव नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन. पहा या ठिकाणी डायग्राम बघा 2.2 मायटोकॉन्ड्रिया आणि ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल आपल्याला या ठिकाणी दिसते त्या डायग्राममध्ये. ओके, हे जे काय पायरुविक ॲसिड वगैरे जे आहे हे पायरुविक ॲसिड याच्यामध्ये एंटर झालं किंवा ॲसिटिल कोएन्झाईम याच्यामध्ये आल्याच्या नंतर या ठिकाणी TCA सायकल जी आहे ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल. ओके, हे याच्यावरती होतं आणि NADH2 आणि FADH2चे मॉलिक्यूल आणि कार्बन डायऑक्साईडचे मॉलिक्यूल जे ते तयार होतात. वॉटर मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, NADH2 आणि FADH2. ओके, so the molecule of NADH2 and FADH2 formed during all above process participate in the electron transfer chain reaction. ग्लायकोलायसिस आणि ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल याच्यामध्ये तयार झालेले जेवढे NADH2 आणि FADH2चे जे मॉलिक्यूल होते दे पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस process, that is a electron transfer chain reaction. Okay, due to this 3 molecules of ATP are obtained from each NADH2. एका NADH2 पासून 3 ATP मॉलिक्यूल मिळाले and 2 molecules of ATP from each FADH2. एका NADH2 पासून 3 ATP, एका FADH2 पासून 2 ATP मॉलिक्यूल. म्हणजे फायनली NADH2 आणि FADH2चं कन्व्हर्जन जे आहे ते ATP मॉलिक्यूलमध्ये होणार आहे.
Beside ATP, water molecules are also formed in this reaction. Electron transfer chain reaction is operated in mitochondria only. So this tricarboxylic acid cycle and electron transfer chain reaction, both these processes are performed within the mitochondria. Glycolysis is performed outside the mitochondria in the cytoplasm. Thus, a molecule of glucose is completely oxidized in aerobic respiration, and molecules of CO2 and H2O are produced along with the energy. So C6H12O6 हे completely oxidized झाले, कार्बन डायऑक्साइड आणि वॉटर H2O मॉलिक्यूल तयार झाले, ते रिलीज झाले, ते बाहेर पडले आणि ATPच्या फॉर्ममध्ये एनर्जी प्रोडक्शन झालं. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट हाऊ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. एनर्जी कशा पद्धतीने प्रोड्यूस होते फ्रॉम ग्लुकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशनमध्ये एनर्जी कशा पद्धतीने प्रोड्यूस होते. तर 3 गोष्टी आपण शिकलो: ग्लायकोलायसिस, ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन. ओके, लक्षात आलं एनर्जी प्रोडक्शन कसं आहे. काय विचारायचं आहे कोणाला याच्याबद्दल? कोणाला काय प्रश्न विचारायचा आहे? आता NaDH2 काय आणि FaDH2 काय, हे जर मॉलिक्यूल जर का तुम्ही जर म्हटले तर आपल्याला या ठिकाणी दिले बघा. NaDH2 काय? निकोटिनामाइड ॲडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड. FaDH2 फ्लेविन ॲडेनिन डायन्यूक्लियोटाइड. बोथ एन्झाइम्स आर फॉर्म इन द सेल्स अँड यूज्ड इन सेल्युलर रेस्पिरेशन. हे 2 एन्झाईमचे प्रकार आहेत आपल्या बॉडीमध्ये. जसे वेगवेगळ्या प्रकारचे एन्झाईम्स आहेत, तसेच हे एक प्रकारचे एन्झाईम आहेत NaDH2 आणि FaDH2. त्याचे फुल फॉर्म या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत. हे सेल्युलर रेस्पिरेशनमध्ये प्रोड्यूस होतात आणि ते सुद्धा इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शनमध्ये भाग घेऊन त्यांचं जे काही कन्व्हर्जन जे आहे ते ATP मॉलिक्यूलमध्ये, H2O मध्ये आणि CO2 मध्ये होतं. कुणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल याच्यावरती तर विचारा बरं. ग्लायकोलायसिस, ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिड सायकल आणि इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शन. ग्लायकोलायसिस सायटोप्लाझममध्ये झाले. त्याच्यामध्ये सगळ्यात आधी पायरुविक ॲसिड तयार झालं. पायरुविक ॲसिडचं कन्व्हर्जन ॲसिटिल कोएन्झाईममध्ये झालं. ॲसिटिल कोएन्झाईम हे ट्रायकार्बॉक्झिलिक ॲसिडमध्ये मायटोकॉन्ड्रियामध्ये गेलं. त्याच्यामुळे ती वेगवेगळ्या प्रकारचे सायक्लिकल चेन रिॲक्शन झाले. त्याचं कन्व्हर्जन NaDH2 आणि FaDH2 मध्ये झालं. NaDH2 आणि FaDH2 यांनी नंतर इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर चेन रिॲक्शनमध्ये भाग घेतला मायटोकॉन्ड्रियामध्येच, आणि त्यांचं कन्व्हर्जन फायनली ATP मॉलिक्यूलमध्ये रूपांतरित झाले, कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटरमध्ये. आलं लक्षात इथपर्यंत? सांगा काहीतरी, हो नाही काहीतरी म्हणा, ज्यांना कळालंय त्यांनी की म्हणा. ओके, येस सर. ओके, सो नेक्स्ट आता जे ATP जे आहे, ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट, हे मॉलिक्यूल आपल्याला मिळाले. दॅट इज अ एनर्जी करन्सी. म्हणजे ती आपल्या बॉडीमध्ये किंवा आपल्या शरीरामध्ये जे काही वेगवेगळे पार्ट आहेत त्यांना वापरणारी एनर्जी आहे, ती ते एनर्जीच्या स्वरूपामध्ये ATP वापरणार आहे. आता हे ATP पासून नेमकी एनर्जी कशा पद्धतीने रिलीज होते किंवा याच्यापासून एनर्जी कशा पद्धतीने मिळते. ॲडेनोसिन ट्रायफॉस्फेट इज अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल अँड एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स बाय विच फॉस्फेट ग्रुप्स आर अटॅच्ड टू इच अदर. ओके, या ठिकाणी तुम्हाला एक खाली डायग्राम पण दिलेली आहे बघा. हे बघा, हा ATP मॉलिक्यूल आहे. हा जो काही ATP मॉलिक्यूल दिसतोय का तुम्हाला इथं, या ठिकाणी हे फॉस्फेट बॉन्ड आहे. हां, ह्या फॉस्फेट बॉन्डच्या स्वरूपामध्ये, ह्या बॉन्डच्या स्वरूपामध्ये इथं एनर्जी स्टोअर झालेली, याच्यामध्ये एनर्जी स्टोअर झाली. एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आहेत की ज्याच्यामध्ये फॉस्फेट बॉन्डच्या स्वरूपामध्ये एनर्जी स्टोअर केलेली असते. आता ती वापरायची कशी किंवा आपली बॉडी त्याला वापरते कसं, हे बघा. Adenosine triphosphate is energy rich molecule and energy is stored in the bonds by which the phosphate groups are attached to each other. These molecules are stored in the cells as per need. Chemically, ATP is a triphosphate molecule formed from the adenosine ribonucleoside. It contains a nitrogenous compound adenine, pentose sugar, ribose and 3 phosphate groups. As per the need, energy is derived by breaking the phosphate bond of ATP. Hence, ATP is called as the energy currency of the cell. Okay.
बेसिकली तुम्हाला या ठिकाणी जी डायग्राम दाखवली त्या डायग्राममध्ये तुमच्या लक्षात येईल की हे कशा पद्धतीने इथं दिसतंय बघा. हे बघा या ठिकाणी रायबो शुगर आहे, हे ॲडेनिन नायट्रोजन बेस आहे. त्यानंतर या ठिकाणी फॉस्फेट बॉन्ड आहेत बघा. हां, जेव्हा सेल याच्यातली एनर्जी वापरते त्यावेळेस हा ॲडेनिन, हा रायबो शुगर आणि हे फॉस्फेटमध्ये जे बॉन्ड होते ते बॉन्ड ब्रेक झाले बघा. आणि हे ब्रेक झाल्याच्यानंतर याच्यातली जी एनर्जी रिलीज केली गेली ती एनर्जी या ठिकाणी वापरली गेली, म्हणजे ATPचं कन्वर्जन ADPमध्ये झालं. या ठिकाणी दाखवलं आहे बघा थोडंसं इमेजच्या स्वरूपामध्ये त्यांनी असं दाखवलं आहे की इथं बॅटरी फुल आहे. तुमच्या मोबाईलची जशी बॅटरी फुल असते आणि जेव्हा बॅटरी डाऊन होते त्यावेळेस अशा प्रकारचं साईन इथं दाखवलं आहे. म्हणजे ATP मॉलिक्यूल हे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल आहेत आणि ती एनर्जी वापरल्यानंतर ATP इज कन्वर्टेड इंटू ADP, कारण की त्यांनी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल गमावलं. ओके, तर या प्रकारे एनर्जी करन्सी आपल्याला आपल्या बॉडीमध्ये किंवा या पद्धतीने एनर्जी वापरली जात असते. इफ देर इज अ इनसफिशियंट अमाउंट ऑफ कार्बोहायड्रेट्स इन द बॉडी ड्यू टू द एक्सेप्शनल कंडिशन्स लाईक फास्टिंग अँड हंगर, देन लिपिड्स अँड द प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन. जे सुरुवातीला सांगितलं तुम्ही की आपल्या बॉडीचं मेकॅनिझम असं आहे की जी एनर्जी वापरायची ती आधी कार्बोहायड्रेट्सपासून एनर्जी वापरली जाते. जर कार्बोहायड्रेट नसतील काही कंडिशनमध्ये, जसं की फास्टिंग असेल किंवा हंगर असेल, खूप भूक लागलेली, जेवायला नाही भेटलेलं, उपवास आहे, ह्या जेव्हा कार्बोहायड्रेट्स अवेलेबल नाही आहेत त्यावेळेस त्या ठिकाणी असणारे जे काही फॅट्स असतील, फॅट्स लिपिड्स वगैरे जे असतील किंवा प्रोटीन असतील यांच्यापासून एनर्जी प्रोडक्शन केलं जातं. इन केस ऑफ लिपिड्स they are converted into the fatty acids, whereas proteins into the amino acid. Fatty acids and the amino acid are converted into the acetyl coenzyme and energy is obtained through the complete oxidation of acetyl coenzyme by the process of Krebs cycle in mitochondria. हे ट्रायकार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल आहे, त्यालाच क्रेब्स सायकल असं म्हटले. तिथं फक्त काय कार्बोहायड्रेटमध्ये कार्बोहायड्रेट इज कन्वर्टेड इंटू ग्लुकोज अँड देन ग्लुकोज इज कन्वर्टेड इंटू द पायरुविक ॲसिड अँड देन ॲसिटिल कोएन्झाइम. फॅटच्या बाबतीमध्ये ते कन्वर्ट होतील फॅटी ॲसिडमध्ये. मग परत याच्यामध्ये ॲसिटिल कोएन्झाइम ए वगैरे ती प्रोसेस चालू होईल. प्रोटीन जे असतात ते प्रोटीन कन्वर्ट होतील अमिनो ॲसिडमध्ये. मग ते परत ॲसिटिल कोएन्झाइम ए वगैरे जी क्रेब्स सायकल आहे त्या क्रेब्स सायकल म्हणजे आपलं ट्रायकार्बोक्झिलिक ॲसिड सायकल जे आहे त्याच्याद्वारे एनर्जी प्रोडक्शन केलं जाईल. या पद्धतीने आपल्या बॉडीमध्ये एनर्जी प्रोडक्शन होतं. ती एनर्जी पूर्ण शरीरासाठी, वेगवेगळ्या लाईफ प्रोसेसेससाठी, वेगवेगळ्या ऑर्गन सिस्टीमसाठी वापरली जाते. लक्षात आलं?